to discuss. I'm going to just show you the name. That is Bismillahir Rahmanir Rahim. Yes, so today's scholar of Islam that we are going to discuss in class is Hazrat Rabia Basri Rahmatullah Alayh. Hazrat Rabia Basri Rahmatullah Alayh. Note down the name of today's scholar. आज की जो स्कॉलर हैं, she is a female scholar. Note down करिए बेटा name. The scholar we are going to discuss today, her name is Hazrat Rabia Basri Rahmatullah Alayh. Yes, Hazrat Rabia Basri Rahmatullah Alayh. Yes, she is a female scholar. She is a female scholar. Yes. Beta, again I am repeating, do not write too much in the comment box. Comment box को free छोड़ दीजिए अभी. जब मैं कुछ पूछूंगी, then only you have to comment or you have to write anything in the comment box. Otherwise, be seated quietly and listen to me carefully. Okay? Important points we will note it down. I will tell you which point you have to note down. Okay? Chaliye. So I hope you all have noted down the name of today's scholar, that is Hazrat Rabia Basri Rahmatullah Alayh. So first we will discuss about her, where she was born and how was her family conditions. Okay. So first point is, she was born in Basra, Iraq, to a poor but devotedly religious family. Listen to me carefully. Listen to me carefully and look at the screen, everyone. She was born in Basra, Iraq. कहाँ उनका जन्म हुआ था? बसरा में, जो कि कहाँ लोकेटेड है? इराक में. उनकी फैमिली जो थी पुअर थी बहुत, मतलब उनके पास बहुत ज्यादा फैसिलिटीज, बहुत ज्यादा खाना पीने का सामान, बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन बट डिवोटली रिलीजियस फैमिली. मगर उनकी जो फैमिली थी वो कैसी थी? रिलीजियस फैमिली थी. अपना डिवोशन के साथ वो जो अपनी प्रैक्टिसेस थे, अपनी नमाज, अपनी इबादतें वो किया करते थे. रिलीजियस फैमिली थी. ऑल्दो दे वर पुअर, वो पुअर थे, लेकिन रिलीजियस फैमिली थी उनकी. ओके. So she was born in Basra, Iraq, to a poor but devotedly religious family. Next, Hazrat Rabia's parents were so poor that there were no oil in their house to light a lamp, nor a cloth even to wrap her with. Jabedur Rahman, you only sitting here just to give me responses, or is there any competition going on? But don't forget that I am watching everything and everybody is going to watch. आपको पता होना चाहिए ये YouTube पर अपलोड होगा, सब लोग देखेंगे इसको, मगर आप लोगों को इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि आप ऑनलाइन इस्लामिक इंस्टीट्यूट प्रेजेंट कर रहे हैं तो आप इस तरीके की हरकतें ना करें, है ना. चलिए, second point, Hazrat Rabia's parents were so poor that there was no oil in their house to light a lamp, nor a cloth even to wrap her with. वो लोग इतने ज्यादा गरीब थे कि उनके घर में, पहले आपको पता है पहले के जमाने में लैंप्स को हम लोग लाइट किया करते थे, लैंप जलाया करते थे. पहले के जमाने में इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं, तो इतनी गरीबी थी कि उनके पास उस लैंप को जलाने के लिए तेल भी नहीं हुआ करता था, और ना ही उनके पास इतने कपड़े थे कि वो राबिया बसरी जब पैदा हुई तो कि उनको वो रैप कर सकते, स्वेडल कर सकते, उनको किसी अच्छे कपड़े से कवर कर लेते. वो लोग, इतनी गरीबी थी उनके यहाँ. सोचिए. तो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि अल्लाह ने हमें इतनी सारी चीजें दी हैं और हमारे पास अल्लाह ने हमें हमसे उम्मीद से ज्यादा हमेशा हमें दिया है. ठीक है. तो थर्ड पॉइंट वाज, शी वाज द फोर्थ डॉटर ऑफ हर पेरेंट्स. वो अपने पेरेंट्स की कौन से नंबर की डॉटर थी? फोर्थ डॉटर, चौथी बेटी थी. इसलिए उनका नाम जो है वो क्या रखा उन्होंने? राबिया. आप लोग को पता है कि आप लोग को अरबिक में काउंटिंग आती होगी, है ना. तो सबको पता है कि राबिया मतलब फोर्थ नंबर को क्या बोलते हैं अरबिक में? राबिया. तो वो अपने पेरेंट्स की फोर्थ डॉटर थी, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया? राबिया. ठीक है. शी वॉज अ फोर्थ डॉटर, हेंस हर नेम मीनिंग फोर्थ.
That is why उनके फादर ने, उनके पेरेंट्स ने उनका नाम क्या रखा? राबिया. तो उनका फुल नेम था राबिया बसरी. यहाँ तक क्लियर है सबको? Moving to the next. She is known for her profound love for God and her belief in loving God for God's own sake, not out of fear or for reward. Very important. Listen to me carefully. उनको किस लिए जाना जाता था? उनकी जो सबसे खास क्वालिटी थी वो ये थी कि वो डिवाइन लव किया करती थी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से. प्रोफाउंड लव, अंधाधुन वो मोहब्बत करती थी अल्लाह से. किस लिए? सिर्फ इसलिए कि इस डर से नहीं कि हमें अल्लाह का खौफ रखना है या अल्लाह से मोहब्बत रखनी है, सिर्फ इसलिए कि हमें अल्लाह से मोहब्बत रखनी है अल्लाह के लिए. फिर चाहे वो हमें किसी भी कंडीशन में रखे, किसी भी सिचुएशन में रखे, लेकिन हमें बस अल्लाह से प्रोफाउंड लव करना है. उनको, उनके ऊपर भी इतनी इतनी परेशानियां आई, इतनी इतनी मुश्किलात आई, लेकिन कभी उनका जो मोहब्बत थी अपने खुदा के लिए, अल्लाह के लिए, वो कभी कम नहीं हुई. तो उनको इसीलिए जाना जाता था. She is known for her profound love for God and her belief in loving God for God's own sake. अल्लाह को अल्लाह के लिए ही मोहब्बत करनी है अल्लाह से, अपने फायदे या अपने नुकसान के लिए नहीं कि हम अगर अल्लाह से मोहब्बत करेंगे तो अल्लाह पाक हमें जो है रिवॉर्ड देंगे, हम जो चाहते हैं वो हमें मिलेगा, इसलिए हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, इसलिए हम नमाज पढ़ेंगे. या फिर अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो हमसे नाराज हो जाएंगे, इसलिए हम नमाज पढ़ लेते हैं. नो बेटा, उनका इंटेंशन क्या था कि हमें अल्लाह की इबादत करनी है अल्लाह के लिए. चाहे वो हमें अच्छी सिचुएशन में दे, चाहे वो हमें रिवॉर्ड्स दें, ऑब्वियसली वो हमें रिवॉर्ड्स देते हैं, लेकिन सम टाइम्स जो बुरा वक्त कभी कभी हम बोलते हैं कि आता है, वो जस्ट हमें टेस्ट करने के लिए आता है कि अगर बुरा वक्त कभी आता है हमारी लाइफ में तब हम अपने अल्लाह को कितना याद रखते हैं. तो चाहे बुरा वक्त हो चाहे अच्छा वक्त हो, हमने अभी तक यही पढ़ा है कि हमें हमेशा अल्लाह का शुक्र करना है, हमेशा शुक्रगुजार रहना है अपने क्रिएटर का, दैट इज अल्लाह सुब्हानहू व तआला का. तो हमें अल्लाह को उनके लिए ही, अल्लाह से उनके लिए ही मोहब्बत करनी है, डर और खौफ से उनको मोहब्बत नहीं करनी. ठीक है, तो ये उनका बिलीफ था. हर बिलीफ इन लविंग गॉड फॉर गॉड्स ओन सेक, नॉट आउट ऑफ फियर और फॉर रिवॉर्ड. ना ही खौफ के लिए ना ही रिवॉर्ड के लिए हम अल्लाह से मोहब्बत या डरते नहीं हैं, अल्लाह को सिर्फ अल्लाह के लिए ही हम इबादत करते हैं. ठीक है, ये इनका मेन मकसद था. नेक्स्ट क्या है? शी वॉज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द आइडिया दैट गॉड शुड बी लव फॉर गॉड्स ओन सेक, नॉट आउट ऑफ फियर. वही अगेन उनका जो ये आइडिया उन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया कि अल्लाह को हमें सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए ही उनसे मोहब्बत करनी है, उनकी इबादत अल्लाह की रजा के लिए करनी है, डर या खौफ से की वजह से नहीं करनी है. ठीक है, तो हमें अल्लाह को राजी करने के लिए अल्लाह की इबादत करनी है, ना ही इसलिए कि कहीं अल्लाह नाराज ना हो जाए, ना ही इसलिए कि हम अगर इबादत करेंगे तो हमें रिवॉर्ड मिलेगा. ठीक है, उम्मीद नहीं रखनी हमें किसी भी चीज की, बस हमें अल्लाह की इबादत इसलिए करनी है कि हम क्योंकि बस अल्लाह को राजी करना है, हम उनकी इबादत करेंगे तो अल्लाह हमसे राजी, फिर वो भले ही हमें किसी भी सिचुएशन. ठीक है, नेक्स्ट इज शी प्रेड, ओ अल्लाह, इफ आई वर्शिप यू फॉर फियर ऑफ हेल, बर्न मी इन द हेल. देखो उन्होंने क्या दुआ की, लिसन टू मी केयरफुली. उनकी दुआ सुनिए बेटा. उन्होंने प्रे किया अल्लाह से कि या अल्लाह, अगर मैं आपकी इबादत करूं इस डर से कि मुझे आप जहन्नुम में ना भेज दें तो मुझे जहन्नुम में भेज दीजिए, और अगर मैं इसलिए इबादत करूं आपकी कि मुझे जन्नत मिल जाए तो मुझे जन्नत में कभी दाखिल ना करें. लेकिन अगर मैं आपकी इबादत करूं ये सोच के कि बस मुझे आपको राजी करना है तो मुझे अपना नेक बंदों में शामिल करिए और मुझसे राजी हो जाइए. ये दुआ करती थी वो. ठीक है, तो उन्होंने ना ही जहन्नुम की डर रखा, ना ही जन्नत की ख्वाहिश की, बस उन्होंने अल्लाह की जो इबादत थी वो किस लिए की, क्योंकि अल्लाह को राजी करना है, अल्लाह राजी होंगे तो बस वही उनकी कामयाबी है. She prayed, O Allah, if I worship you for fear of hell, burn me in hell. And if I worship you in hope of paradise, exclude me from paradise. But if I worship you for your own sake, grudge me not your everlasting beauty.
ماشاء اللہ دیکھیے کتنی اچھی دعا کر رہی ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک نئی چیز ہمیں آج ان والے جو اسکالر ہیں ان سے پتہ لگی ہے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے, کہ اللہ کو صرف اللہ کی رضا کے لیے ان کی عبادت کرنی ہے, ڈر یا خوف یا پھر ریوارڈ کے لیے نہیں, ہے نا. ہمیں ان سے محبت کرنی ہے, کس لیے کہ اللہ جس بھی سچویشن میں ہمیں رکھے بس وہ ہمیں اس سے ہمیں اس سچویشن کو ایکسیپٹ کرنا ہے. اس لیے نہیں کہ میں نماز پڑھ لیتا ہوں تاکہ میرے اچھے نمبر آ جائیں, نماز پڑھ لیتا ہوں تاکہ مجھے کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ناراض نہ ہو جائے. بس آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں, ان کی عبادت کریں اور بس چلتے جائیے. ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے راضی رہے. اپنے دل میں کسی بھی طریقے کا کوئی انٹینشن مینٹین نہیں کرنا ہے, آپ کو بنانا نہیں ہے کہ اگر ایسا ہوگا اس لیے میں نماز پڑھ لیتا ہوں, ایسا ہوگا تو اس لیے میں نماز پڑھ لیتی ہوں. ٹھیک ہے, کلیئر ہے یہاں تک؟ اوکے اوکے, ناؤ اسٹوری ٹائم اگین. اسٹوری ٹائم آ چکا ہے. اب دیکھیے کیا لکھا ہے اسکرین پر, ایوری بڈی لک ایٹ دی اسکرین. بیلنس بٹوین لو اینڈ فیئر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دس از دا مین موٹیو آف رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ. ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا یہی کہ وہ محبت اور ڈر کو, اللہ سے محبت اور اللہ سے ڈر کو کیسے بیلنس کرتی تھی اور کس طرح وہ عبادت کیا کرتی تھی. ٹھیک ہے, تو کیا لکھا ہے یہاں پر, when we maintain a balance between love and fear of Allah subhanahu wa ta'ala, we will stay on the right path and attain Allah's mercy and blessings. جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈر کا ایک بیلنس بنا کر رکھتے ہیں اپنی زندگی میں, تو کیا ہوتا ہے, ہم ہمیشہ صحیح راستے پر چلیں گے, نیک راستے پر چلیں گے. اور جب ہم نیک راستے پر چلیں گے تو ہم نیکیاں اکٹھا کریں گے انشاءاللہ. اس سے کیا ہوگا, ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بلیسنگز ملیں گی, ان کی مرسی ملے گی, ان کی رحمت ملے گی. تو یہی کیا کرتی تھی حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ. وہ اپنے اللہ سے محبت, اللہ سے فیئر کو بیلنس کر کے رکھتی تھی, اس طرح سے عبادت کیا کرتی تھی. ٹھیک ہے, تو یہاں تک کلیئر ہے سب کو؟ یہاں تک کلیئر ہے سب کو؟ اوکے اوکے, چلیے تو دیکھتے ہیں ان کو لو اینڈ فیئر آف اللہ جو ہے اس میں بیلنس وہ کیسے بناتی تھی. تو وہ آپ کو جیسے پتا ہے کہ وہ بہت غریب خاندان سے تھیں, تو وہ ایک چھوٹی سی بستی میں رہتی تھیں. وہ ایک بزرگ اور بہت سمجھدار عورت تھی جو ہر وقت اللہ کی عبادت کرتی تھی اور اپنی زندگی صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے میں گزارتی تھی. لوگ ان سے علم اور حکمت کی باتیں کرنے آتے تھے, مطلب ریزننگ پوچھنے آتے تھے, قرآن کے جو آیت ہیں ان کا ٹرانسلیشن پوچھنے آتے تھے, ریزننگ پوچھنے آتے تھے اور علم سیکھنے آتے تھے لوگ ان سے. ایک دن ایک نوجوان حضرت رابعہ بصری کے پاس آیا, ایک کوئی شخص ان کے پاس آیا. اس کا چہرے پر مطلب بہت الجھن تھی, وہ بہت پریشان تھا. اس نے آگے بڑھ کر پوچھا, بی بی رابعہ, بی بی مطلب جیسے ہم لوگ آج کل باجی بولتے ہیں یا دیدی بولتے ہیں یا سسٹر, تو پہلے کے زمانے میں اور ابھی بھی کئی گھروں میں بڑی بہن کو, بڑی لیڈی کو بولا جاتا ہے بی بی. تو اس شخص نے ان کو اسی طرح سے بلایا, بی بی رابعہ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی, کیا ہمیں اللہ سے صرف محبت کرنی چاہیے یا اس کا ڈر بھی دل میں رکھنا چاہیے؟ اس شخص نے بی بی رابعہ سے, حضرت رابعہ بصری سے یہ کوشچن پوچھا کہ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی, کیا ہمیں اللہ سے صرف محبت کرنی چاہیے یا اس کا ڈر بھی دل میں رکھنا چاہیے؟ حضرت رابعہ بصری جو تھی وہ مسکرائیں پہلے تو کہ اتنا اچھا کوشچن, اتنا امپورٹنٹ کوشچن اس شخص نے پوچھا ہے. انہوں نے اس نوجوان سے کہا, بیٹا اگر میں صرف اللہ سے محبت کروں, سنیے دھیان سے, اگر میں صرف اللہ سے محبت کروں اور اس کا خوف نہ رکھوں, اللہ سے ڈروں نہ, تو مجھے اپنی غلطیوں کا احساس نہیں ہوگا. دھیان سے سنیے گا بیٹا, اگر میں صرف اللہ سے محبت کروں, صرف میں اللہ سے محبت کرتی جاؤں اور ان کا خوف نہ کروں, ان کا ڈر میرے اندر نہ ہو, تو اس سے کیا ہوگا, تو مجھے اپنی غلطیاں پتہ ہی نہیں لگیں گی, غلطیوں کا احساس ہی نہیں ہوگا, کیونکہ مجھے تو لگے گا کہ میں تو اللہ سے محبت کرتی ہوں اور وہ میری ہر غلطی کو معاف کر دیں گے اور میں اپنی غلطی کبھی ریئلائز نہیں کر پاؤں.
تو اس شخص سے انہوں نے یہی کہا کہ میں اگر صرف اللہ سے محبت کروں اور اس کا خوف نہ رکھوں تو مجھے اپنی غلطیوں کا احساس نہیں ہوگا، میں بے پرواہ ہو جاؤں گی، کیونکہ مجھے صرف یہ لگے گا کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور پھر میں شاید اپنے برے اعمال کی پرواہ ہی نہیں کروں گی، جو میرے سے برے کام ہو جا رہے ہیں یا مجھ سے جو غلطیاں ہو جا رہی ہیں ان کی میں پرواہ ہی نہیں کروں گی، کیونکہ میں تو اتنی محبت کرتی ہوں اللہ سے کہ وہ میری ہر چیز کو معاف کر دیں گے۔ پھر انہوں نے ایک پل سوچا اور آگے کہا، اور اگر میں صرف اللہ کا ڈر رکھوں، اللہ سے خوف کروں لیکن محبت نہ کروں، صرف اللہ سے ڈر رکھوں کہ مجھے اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے اور میں تو بس ڈرتی ہوں ان سے، تو میری عبادت صرف ایک ڈر کی وجہ سے ہوگی، دل سے نہیں، وہ دل سے عبادت نہیں ہوگی، پھر کس سے ہوگی؟ ڈر کی وجہ سے عبادت ہوگی۔ مجھے صرف سزا کا خوف ہوگا لیکن اللہ کی رحمت کا احساس نہیں ہوگا۔ اگر صرف ڈر رہے گا ہمارے دل میں اللہ کا تو ہم صرف کیا کریں گے؟ ڈر کی وجہ سے عبادت کریں گے، پھر ہمارے دل میں وہ محبت آئے گی ہی نہیں اللہ کے لیے، اور ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو رحمان الرحیم ہے، ان کی رحمت کا احساس ہمیں کیسے ہوگا؟ اس لیے میں اللہ کی عبادت محبت اور خوف دونوں کے ساتھ کرتی ہوں، کیونکہ یہی اصل توازن ہے جو انصاف کو گمراہی سے بچاتا ہے اور اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ توازن کا مطلب ہوتا ہے بیلنس۔ جب آپ لو اور فیئر، خوف اور محبت کو بیلنس کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہو، اس سے ہی کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہی ہم نیک راہ پر چلتے ہیں اور انسان کو گمراہی سے بچنے میں ہیلپ ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ انہوں نے کیا بولا؟ اللہ کی عبادت محبت اور خوف دونوں کے ساتھ کرتی ہوں۔ وہ کس کے ساتھ کرتی ہیں؟ محبت اور خوف دونوں کے ساتھ کرتی ہیں، کیونکہ یہی اصل توازن ہے، یہی اصل بیلنس ہے جو انسان کو گمراہی سے بچاتا ہے۔ گمراہی مطلب راستہ بھٹک جائیں، ہمیں نمازیں چھوڑ دیں، ہم دعا کریں نہیں، ہم ذکر نہ کریں اللہ کا، اس راستے پہ جانے سے بچاتا ہے اور اللہ کے قریب لے جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیشہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ڈر اور خوف کا بیلنس بنا کے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو اس شخص نے وہ شخص سوچنے لگا اور بولا کہ یہ بات تو میں نے کبھی اس نظر سے سوچی ہی نہیں، اب مجھے سمجھ آیا کہ اللہ سے محبت بھی ضروری ہے اور اس کا خوف بھی، تاکہ ہم اپنی زندگی کا صحیح رخ چن سکیں۔ تو اس شخص کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہمیں لو اور فیئر میں بیلنس کر کے چلنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، تاکہ ہم نیک راہ پر چلیں، تاکہ ہم رائشیس پاتھ پر چلیں۔ تو انہوں نے یہ کہا، اس شخص کو دعا دی کہ ہمیشہ یاد رکھنا، اگر صرف محبت ہوگی تو انسان اپنی غلطیوں کو نظر انداز کر دے گا، ہے نا؟ اگر صرف محبت میں ہی اللہ کی عبادت کریں گے تو ہم اپنی غلطیوں کو دھیان ہی نہیں رکھ پائیں گے، غلطیوں کو نظر انداز کر دیں گے، اور اگر صرف خوف ہوگا تو وہ اللہ کی رحمت سے گھبرا جائیں گے۔ اگر صرف ڈر کے مارے ہم عبادت کریں گے تو اللہ کی مرضی، اللہ کی رحمت سے ہم گمراہ ہو جائیں گے، اور ہمیں تو پتہ ہے ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے رحمان الرحیم ہیں، ہم ان سے تھوڑی سی بھی اگر معافی مانگے تو ہمیں ترنت معاف کر دیں۔ تو محبت اور خوف کا بیلنس ہی ایک بہترین عبادت ہے، تو ہمیں محبت اور خوف کو بیلنس کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ That was the incident۔ تو یہاں تک کلیئر ہوا سب کو؟ اوکے، ماشاءاللہ۔ تو آپ کو بھی بیٹا نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنا ہے، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے صرف بے انتہا محبت کرنی، مطلب اندھا دھند نہیں کرنی محبت، دونوں چیزوں کا بیلنس کرنا ہے۔ آپ ایسا بھی نہ کریں کہ آپ کی جو غلطیاں ہیں وہ آپ نظر انداز کرتے رہیں، اور ایسا بھی نہ کریں کہ صرف ڈر کے مارے اللہ کی جو ہے عبادت کریں، ٹھیک ہے؟ دونوں چیزوں کا بیلنس ہمیں اپنی لائف میں لے کر آنا ہے۔ یہاں تک کلیئر ہے سب کو؟ چل موونگ ٹو دا نیکسٹ۔ اوکے، نیکسٹ از تھینکفلنس۔ اب آپ سب کو پتا ہے تھینکفلنس کیا ہوتا ہے؟ شکر گزاری، شکریہ ادا کرنا۔ تو دیکھیے کیا لکھا ہے یہاں پر، ٹرو گریٹیٹیوڈ یعنی کہ شکر brings peace to the heart and strengthens our connection with اللہ سبحانہ و تعالی۔ ہم شکر، ہم نے ابھی تک بھی اور ویسے بھی آپ جب کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں، آئی تھنک محمد رضوان کی جو آئی ڈی ہے اس سے محمد حمزہ نے جوائن کیا ہے بیٹا۔ یس، شی واز اے صوفی، بہت دیر سے میں آپ کا ایک کمنٹ دیکھ رہی ہوں، شی واز اے صوفی۔
जो सूफिज्म का कॉन्सेप्ट है वो हजरत राबिया बसरी से ही आया है। यस, यू आर राइट। ओके, चलिए अब मैं कमेंट्स बिल्कुल नहीं देखूंगी, आप लोग कमेंट मत कीजिए, ध्यान से सुनिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज थैंकफुलनेस। थैंकफुलनेस इज शुक्रगुजारी। हमें किसका हमेशा शुक्र करना है? हमेशा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र करना है। True gratitude brings peace to the heart and strengthens our connection with Allah subhanahu wa ta'ala. जब आप दिल से शुक्र करते हैं अल्लाह का, किसी भी सिचुएशन में, कैसी भी आपके लाइफ में सिचुएशन आ जाए, लेकिन आपके दिल में बस शुक्र रहता है अल्लाह का, तो उससे क्या होता है? आपके दिल को जो है वो सुकून पहुंचता है। इट ब्रिंग्स पीस टू द हार्ट। आपके दिल को सुकून, अल्लाह दिल में सुकून डाल देता है। हो सकता है आपको परेशानी आए, कभी जो बुरा वक्त होता है उसमें आपको लगेगा कि क्यों मेरे साथ हो रहा है ऐसा, लेकिन अगर उस वक्त में भी आप अल्लाह का शुक्र करेंगे ना, तो अल्लाह आपके दिल में इतनी सुकून डाल देगा कि वो परेशानी आपको आपके जहन में आएगी ही नहीं। और क्या होगा? इससे आपका और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो कनेक्शन है वो भी मजबूत होगा, स्ट्रेंथ आएगी उस कनेक्शन में। ठीक है, तो शुक्र करना चाहिए हमें, चाहे हम किसी भी सिचुएशन में हो। इससे क्या होता है? हमारे दिल को सुकून देता है अल्लाह, और हमारे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ हमारा कनेक्शन जो है वो मजबूत बनता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब देखते हैं इस पर क्या वाकया हुआ था हजरत राबिया बसरी के साथ। हजरत राबिया बसरी जो थी वो बहुत ही राइशियस वुमेन थी। अभी जस्ट हमने उनके बारे में पढ़ा, बहुत ही नेक लेडी थी, अल्लाह की वली थी। अल्लाह को बहुत, उनकी जो मोहब्बत थी वो अल्लाह से बहुत ज्यादा थी। उनका दिल हमेशा अल्लाह की मोहब्बत से भरा रहता था। उन्होंने जिंदगी में बहुत मुश्किलें देखी थी, कभी भूख, कभी तन्हाई, तन्हाई मतलब अकेलापन, कभी बीमारी, मगर उनकी शिकायत का एक लफ्ज भी किसी ने कभी नहीं सुना। मतलब इतनी परेशानियां आने के बाद भी उन्होंने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की। वो हमेशा शुक्र अदा करती थी, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो। किसका शुक्र अदा करती थी? अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। उन्हें जिस भी सिचुएशन में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रखा हो, वो हमेशा शुक्र करती थी और कभी भी अपने जबान से शिकायत का लफ्ज नहीं निकालती थी। एक दिन एक शख्स जो उनके इल्मी मकाम और इबादत से बहुत मुतासिर था, सबको पता था कि बहुत ही नॉलेजेबल हैं और इतनी इतनी इबादत में मशगूल रहती हैं, तो वो एक शख्स जो था वो बहुत इम्प्रेस था उनसे। वो उनके पास आया और उसने देखा कि हजरत राबिया बसरी जो है, उनके पास एक सिर्फ पुरानी चादर है उनके घर में, जो कि वो ओढ़े हुए हैं, और घर में एक सिर्फ चिराग जल रहा है, और उनके पास ना कोई ऐशो आराम का सामान है, ना कोई ज्यादा खाने पीने की चीजें, कुछ भी नहीं है। और जस्ट एक उनकी झोपड़ी है जिसमें उनके पास एक पुरानी सी चादर और एक सिर्फ चिराग जल रहा है। उस शख्स ने हैरान होकर पूछा, आपकी जिंदगी इतनी मुश्किल है, फिर भी आप हमेशा शुक्र क्यों करती हैं? इतनी मुश्किल जिंदगी में आप सिर्फ शुक्र करती रहती हैं, आप अल्लाह से ज्यादा मांगती क्यों नहीं है? अल्लाह से मांगिए, अल्लाह आपकी परेशानियों को दूर कर देगा। तो हजरत राबिया बसरी जो थी वो उन्होंने कुछ नहीं कहा और बस हल्के से उन्होंने उस शख्स को जवाब दिया। हजरत राबिया बसरी जो थी हल्के से मुस्कुराई और उनकी मुस्कुराहट जो थी वो उस शख्स ने देखी। फिर वो प्यार भरी आवाज में उस शख्स से बोली कि अगर अल्लाह ने मुझे गम दिया है तो इसमें भी कोई ना कोई हिकमत होगी। देखिए, उन्होंने कहा कि अल्लाह ने मुझे इस सिचुएशन में रखा है, मुझे गम दिया है, तो इसमें भी कोई ना कोई हिकमत होगी, कोई ना कोई उनकी रहमत होगी। क्या हम सिर्फ तभी शुक्र करेंगे कि जब हमें सिर्फ खुशियां मिले? क्या हमें अल्लाह का सिर्फ तभी शुक्र करना है जब हमारे पास सब अच्छा चीजें होंगी? नहीं, जो भी अल्लाह देता है, चाहे वो खुशी हो या गम, सब कुछ सिर्फ हमारी बेहतरी के लिए होता है। मैं उसके हर फैसले पर राजी हूँ क्योंकि मुझे उस पर पूरा भरोसा है। देखिए माशाअल्लाह क्या रिप्लाई दिया उन्होंने देखी कितने अच्छे से उस शख्स को रिप्लाई दिया कि अगर मुझे अल्लाह ने गम दिया है तो इसमें भी अल्लाह की कोई हिकमत होगी, कुछ ना कुछ तो इसके पीछे कुछ ना कुछ रहमत छुपी होगी। और क्या सिर्फ हम अल्लाह का शुक्र तभी करेंगे जब हमारे पास सब कुछ अच्छा अच्छा होगा? नहीं, जब बुरा वक्त होता है तो वो हमारे लिए टेस्ट होता है हमारा, कि बुरे वक्त में आप अल्लाह को कितना याद कर रहे हैं, अल्लाह का कितना शुक्र कर रहे हैं। तो वो वही करती थी, उन्होंने बुरे वक्त में भी अल्लाह का शुक्र किया और ये अपने दिल में भरोसा रखा कि इसमें भी अल्लाह की कोई ना कोई रहमत है, हिकमत है, और अल्लाह जो देता है, चाहे वो खुशी हो या गम, सब कुछ सिर्फ हमारे बेहतरी के लिए होता है। मैं उसके हर फैसले पर राजी हूँ क्योंकि मुझे उस पर पूरा भरोसा है। देखिए, इस तरीके का उनको फेथ था अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे, जो कि हमें भी रखना है।
وہ شخص چپ ہو گیا. پہلی بار اسے سمجھا کہ اصل شکر صرف اچھی چیزوں کا نہیں ہوتا بلکہ ہر حالت میں اللہ کی رضا پر خوش رہنے کا نام ہے. دیکھیے ہر حالت میں ہر سچویشن میں ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر کرنا ہے. اس نے کہا کہ بی بی رابعہ آپ نے تو میری سوچ بدل دی. آج سے میں بھی جو ہے چاہے میرے اوپر کتنی بھی پریشانی آ جائے, چاہے میرے اوپر کتنی بھی دقتیں آ جائیں, میں ہمیشہ اللہ کا شکر کروں گا. صرف اچھے ہی پل میں نہیں, برے پل میں بھی میں اللہ کا ہمیشہ ہمیشہ شکر کروں. دیکھیے کتنی اچھا یہ بھی انسیڈنٹ تھا نا. آپ لوگوں کو کچھ سمجھ میں آیا اس سے؟ ہمیں بھی کیا کرنا ہے, ہمیں بھی اللہ کا شکر کرنا ہے. ہو سکتا ہے کبھی ہمارے مارکس تھوڑے کم آ جائیں, آپ نے سوچا ہو کہ میرے 80 مارکس آئیں گے, ہو سکتا ہے کبھی وہ 70s میں آ جائیں, ہے نا. تو کبھی بھی ناراض نہیں ہونا کہ میرے ساتھ کیوں ہوا ایسا, میرے کم کیوں مارکس آئے, میں نے تو اچھا کیا تھا. نہیں, ہمیشہ الحمدللہ کہنا ہے اور اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا کہ اللہ الحمدللہ, اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے میرے کو اتنے بھی مارکس دیے, میں بس آگے محنت کرتا رہوں, میں بس آگے محنت کرتی رہوں اور آگے بڑھتی رہوں یا بڑھتا رہوں, علم حاصل کرتا رہوں. ٹھیک ہے. اینڈ ون مور تھنگ میں آپ کو نمبر سے بتانا چاہتی ہوں کہ مارکس ڈزنٹ میٹر. آپ کے جو مارکس ہے بیٹا وہ میٹر نہیں کرتا ہے. کیا میٹر کرتا ہے کہ آپ کو یہاں مائنڈ میں نالج کتنی ہے, آپ نے کتنی چیزیں یہاں یاد رکھی ہیں, آپ یہاں سے کتنے علم والے ہو. آپ کے نمبرز نہیں بتاتے کہ آپ کو کتنا علم ہے, although بتاتے ہیں, تھوڑا بہت پتا لگتا ہے کہ آپ کو کتنا علم ہے, لیکن جو آپ بولتے ہو, جو آپ کے ایکشنز میں دکھتا ہے, جو آپ کے مائنڈ میں رہتا ہے, وہ مین امپورٹنٹ چیز ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیشہ ہر سچویشن میں ہمیں شکر کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, تاکہ ہمارا کنیکشن اللہ سے اسٹرینتھ بنے اس کنیکشن میں اور ہمارے دل کو سکون پہنچے. تو یہاں تک کلیئر ہے سب کو؟ چل آگے چلتے ہیں. آئی ہوپ یہاں تک دونوں سٹوری کلیئر ہوں گی. اوکے, نیکسٹ ہے بیلنس بٹوین دعا عمل. عمل, یس. اب دیکھیے, اب اس سے سب سے پہلے ہم نے بیلنس پڑھا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لو اور فیئر میں. اب ہم بیلنس پڑھیں گے جو ہم دعا مانگتے ہیں اس میں, اور ہمارے کام کیا ہیں, جو ہم اعمال کرتے ہیں وہ اچھے ہیں یا جس ہم صرف دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں اچھی چیزیں مل جائیں اور ہم اس کے لیے کچھ کر نہیں رہے. تو اس میں بھی ہمیں بیلنس بنانا ہے. تو دیکھیے یہاں پہ کیا لکھا ہے, بیلنس بٹوین دعا اینڈ اعمال. We must balance dua with righteous actions to attain Jannah. اب دیکھیے ہم سب دعا مانگتے رہے, یا اللہ مجھے جنت دے دیجئے, یا اللہ مجھے جنت ملے, یا اللہ مجھے جنت ملے. تو کیا صرف ہمیں دعا مانگنے سے جنت مل جائے گی؟ صرف دعا مانگتے رہے ہم تو کیا ہمیں جنت مل جائے گی؟ بتائیں. صرف دعا مانگنے سے جنت مل جائے گی اور کچھ نہیں کرنا ہے, صرف دعا مانگنا ہے؟ نہیں ملے گی. کیوں نہیں ملے گی؟ کیونکہ جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلی چیز کیا کرنی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی کیسے ہوں گے؟ جب آپ اچھے کام کریں گے, نیک اعمال کریں گے, گڈ ڈیڈز کریں گے, لوگوں کی ہیلپ کریں گے, اپنے پیرنٹس کی بات سنیں گے, اپنے پیرنٹس کے لیے دعا کریں گے, ان کی ہیلپ کریں گے, زکوٰۃ دیں گے, ہے نا, پور اینڈ نیڈیز کی ہیلپ کریں گے, اولڈ پیپل کی ہیلپ کریں گے, اپنی عبادت ٹائم پر کریں گے, روزے رکھیں گے, ہے نا, ذکر کریں گے اللہ کا زیادہ سے زیادہ. تو ان چیزوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہوں گے, اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہوں گے تو انشاءاللہ وہ ہمیں جنت میں داخل ہونے دیں گے, ہے نا. لیکن صرف ہم اگر دعا کرتے رہیں اللہ سے اور یہ باقی سارے کام نہ کریں تو ہمیں ہو سکتا ہے جنت نہ ملے, کیونکہ جنت کو اٹین کرنے کے لیے تو ہمیں باقی کام کرنے پڑیں گے نا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا پڑے گا, تو ہمیں گڈ ڈیڈز کرنی پڑیں گی. تو اسی لیے جو آپ دعا کر رہے ہیں اور جو آپ ایکشنز کر رہے ہیں, جو آپ اعمال کر رہے ہیں, اس میں بھی ہمیں بیلنس بنانا ہے. صرف دعا نہیں کرتے رہنا ہے کہ میرے اچھے مارکس آ جائیں, اچھے مارکس آ جائیں, اچھے مارکس آ جائیں, اور آپ پڑھ نہیں رہے ہو کچھ, آپ نہ تیاری کر رہے ہو, نہ آپ لرن کر رہے ہو, بس دعا کر رہے ہو کہ اللہ میرے اچھے مارکس دے دیجیے, مجھے اچھے مارکس آ جائیں. نو, اچھے مارکس لانے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی, آپ کو ٹائم ڈیووٹ کرنا پڑے گا اپنی اسٹڈیز میں, تبھی تو آپ کے اچھے مارکس آئیں گے. آپ کو ٹائم ڈیووٹ کرنا ہے, ہارڈ ورک کرنا ہے اور دعا کرنی ہے, تبھی تو آپ کا جو ایم ہے وہ اللہ جو ہے وہ آپ کو دیں گے, وہ آپ کو اچیو کروائیں گے. تو دیٹ از دا ٹاپک آف دس
स्लाइड जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, बैलेंस बिटवीन दुआ एंड अमाल. वी मस्ट बैलेंस दुआ विद राइशियस एक्शंस टू अटेन जन्ना. हमें अपनी दुआ को अपने नेक कामों से बैलेंस करना है टू अटेन जन्ना, अगर आपको जन्नत चाहिए तो. और आपको अगर कुछ भी अच्छा चाहिए तो आपको दुआ भी करनी है और उसके लिए मेहनत भी करनी है. ठीक है, चलिए, तो इस पर क्या स्टोरी है. मैम योर वॉइस इज नॉट वर्किंग. सफिया मैम, मेरी वॉइस क्लियर है? आई होप मेरी वॉइस क्लियर होगी. मेरी वॉइस क्लियर है? ओके, यस मैम, यस मैम. बेटा, जिसको मेरी वॉइस क्लियर नहीं है, हो सकता है आपकी तरफ नेटवर्क इशू हो, प्लीज नेटवर्क चेक कीजिए. चलिए, अब हम देखते हैं कि इस पर क्या वाकया हुआ था हजरत राबिया बसरी के साथ. एक बार जहाँ हजरत राबिया बसरी रहा करती थी, वहां पर ही एक छोटी सी बस्ती में एक शख्स रहता था जिसको जन्नत का बहुत शौक था. चलिए, जन्नत से ही रिलेटेड है. जिसको जन्नत का बहुत शौक था, उसका नाम था अहमद. उस शख्स का नाम था अहमद. अहमद रोज मस्जिद जाता था, रोज जाता मस्जिद और अपने दोनों हाथ उठाकर और दिल से दुआ करता, या अल्लाह, मुझे जन्नत दे दीजिए, मुझे जन्नत दे दीजिए, मुझे जन्नत की बड़ी बड़ी नेमतें अता फरमा दीजिए. बस वो दुआ करता, डेली सुबह शाम जब भी वो मस्जिद जाता, वो बस इसी तरह की यही दुआ मांगता रहता. वो हर वक्त सिर्फ ये दुआ मांगता रहता कि लेकिन अपने अमाल पर कभी भी ध्यान नहीं देता कि उसके एक्शंस कैसे हैं. वो सिर्फ दुआ करता रहता, जैसे अभी हमने डिस्कस किया. ठीक है. एक दिन हजरत राबिया बसरी जो थी, वो उस रास्ते से गुजर रही थी. उन्होंने देखा कि अहमद जो है वो फिर से मस्जिद के कोने में बैठा है और क्या कर रहा है, सिर्फ दुआ मांग रहा है. वो उसके पास गई कि चलो देखती हूँ कि वो क्या दुआ मांग रहा है और क्यों ये इतना डेली डेली जो है मस्जिद आके बैठ जाता है. तो उन्होंने पूछा कि बेटा, तुम सिर्फ जन्नत मांग रहे हो, मगर तुमने जन्नत के लायक अमाल भी किए हैं क्या? तुम जन्नत लेने के लायक कुछ काम भी करते हो? हजरत राबिया बसरी ने उस बच्चे से पूछा, अहमद जिसका नाम था. अहमद बड़ी हैरानी से बोला कि अमाल, लेकिन मैं तो हर रोज अल्लाह से दुआ करता हूँ, क्या ये काफी नहीं है? उसने, उस बच्चे ने राबिया बसरी को जवाब दिया. तो हजरत राबिया बसरी जो थी, एक मतलब हेल्पिंग लेडी थी वो. तो उन्होंने कहा कि अच्छा बताओ, अगर कोई किसान, कोई फार्मर फार्मर ठीक है, सिर्फ दुआ करे, अगर कोई किसान है जिसकी खेती बाड़ी है और उसके वो सिर्फ दुआ करे कि उसके खेतों में जो है वो गेहूं, वीट उग जाए, वीट आ जाए, वीट की खेती हो जाए, मगर वो उस पे बीज बोए, ना ही उसको पानी दे, है ना ही उसको मेहनत करके उसको उस पे कुछ भी फर्टिलाइजर्स या मैन्योर वगैरह डाले, तो क्या उसकी वीट वीट की जो खेती है, गेहूं की जो खेती है, वो उगेगी? उस बच्चे ने जवाब दिया, नहीं, वो तो नहीं उगेगी. जब तक वो बीज नहीं बोएगा और उसका ख्याल नहीं रखेगा, उसमें पानी नहीं देगा, तो उसे फसल कहाँ से मिलेगी? तो हजरत राबिया बसरी ने उससे कहा, बिल्कुल सही, इसी तरह जन्नत भी एक ऐसी ही फसल है. तुम जितने नेक अमाल करोगे, उतनी ही अच्छी फसल मिलेगी. अल्लाह दुआ को जरूर सुनता है, मगर उन लोगों की मदद करता है जो खुद अपनी बेहतरी के लिए कोशिश करते हैं. सिर्फ मांगने से कुछ नहीं होता, नेक काम भी करना पड़ते हैं ना. तो इसीलिए देखिए कितना अच्छा उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि सिर्फ अल्लाह हमारी दुआ को सुनते जरूर हैं, लेकिन उसके लिए हमें खुद मेहनत भी तो करनी है ना. तो जब आप मेहनत करेंगे, अपने अमाल अच्छे करेंगे और फिर दुआ करेंगे साथ साथ, तो इंशाल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी. अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो आपको हर चीज देंगे जो आप उनसे मांगते हैं. अहमद ने ये बात दिल से समझ ली. उसने तय कर लिया कि अब सिर्फ दुआ नहीं करेगा, बल्कि नेक अमाल भी करेगा. उसने मस्जिद की सफाई में मदद की, गरीबों को खाना खिलाया, सच बोलना शुरू किया और हर काम ईमानदारी से वो करने लगा. धीरे धीरे लोग भी उसके अच्छे अखलाक और ईमानदारी से मुतासिर होने लगे, इम्प्रेस होने लगे. तो देखिए, इस चीज से उसने क्या सीखा कि अपने नेक अमाल भी करने हैं, आप गुड डीड्स भी करनी है. जब तक आप गुड डीड्स नहीं करोगे और सिर्फ दुआ करते रहोगे, तो आपको वो चीज अचीव नहीं होगी जो आप चाहते हैं. आपको अपनी डीड्स भी अच्छी रखनी है और अल्लाह से दुआ करते रहनी है, ताकि आपको जो आप चाहते हैं वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको दे. ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक? ये इंसिडेंट क्लियर हुआ सबको? हमें भी क्या करना है,
गुड डीड्स करनी है, नेक अमाल करने हैं, नेक अमाल के साथ दुआ करनी है। सिर्फ दुआ नहीं करनी, सिर्फ दुआ करने से कुछ नहीं मिलेगा, दुआ के साथ साथ हार्ड वर्क करना है, नेक अमाल करने हैं, तब आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक बेटा? चलिए माशाल्लाह। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट। आई होप हम लोग ऑलमोस्ट अपनी क्लास के एंड में हैं। एक इंसिडेंट और है, यस एक इंसिडेंट और है, उसके बाद वी विल मूव टू द मॉरल ऑफ द स्टोरी एंड देन होमवर्क। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट क्या है? ट्रू लव फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हमने हजरत राबिया बसरी से एक चीज बहुत अच्छी सीखी है कि वो सच्चा डिवाइन प्रोफाउंड लव करती थी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। उन्होंने पूरी जिंदगी मैरिज भी नहीं की थी, वो उन्होंने शादी नहीं की सिर्फ इसलिए कि मैं अगर शादी करूंगी तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जो मेरी इबादत है और जो उनसे मोहब्बत है वो मेरी कहीं उसमें अड़चन ना आ जाए, उसमें हिंड्रेंस ना आ जाए, इसलिए उन्होंने शादी भी नहीं की। वो अल्लाह से इतनी ज्यादा डिवाइन प्रोफाउंड लव किया करती थी, मोहब्बत किया करती थी। तो रियल लव फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फ्रीज द हार्ट फ्रॉम वर्ल्डली डिजायर्स एंड इज सोनली फॉर सीकिंग अल्लाह's प्लेजर। जो रियल लव, जो सच्ची मोहब्बत होती है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए, वो क्या करती है? हमारे दिलों को जो वर्ल्डली डिजायर्स हैं, जो दुनियावी डिस्ट्रैक्शंस हैं, उससे क्या करती है? फ्री कर देती है। अगर आप अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो आपको दुनियावी चीजों की फिक्र ही नहीं होगी। एंड इज सोनली फॉर सीकिंग अल्लाह's प्लेजर। सिर्फ आपको किस चीज की फिक्र होगी? कि बस मुझे अल्लाह की रजा हासिल हो जाए, मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। अगर आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो that's what is written on the page, on the slide you can see on the screen. Real love for Allah subhanahu wa ta'ala frees the heart from worldly desires and is solely for seeking Allah's pleasure. जो सच्ची मोहब्बत है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए, वो हमें दुनियावी चीजों से दूर कर देती है, फ्री कर देती है, और सिर्फ हम क्या करते हैं? अल्लाह को राजी करने के लिए सिर्फ काम करते हैं। अगर हम अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए हम उनकी इबादत करते हैं। ठीक है, तो ये इस टॉपिक का एक समरी आप कह लीजिए है। इस पर देखते हैं क्या वाकया था। कमेंट में क्या चल रहा है? यहाँ तक क्लियर है सबको? चलिए, एक दिन हजरत राबिया बसरी जो थी वो अपनी झोपड़ी के अंदर एक जो थी वो इबादत में मशगूल थी, बस इबादत करे जा रही थी। उस वक्त जो थे, रात में हम लोग सब क्या करते हैं कि सब ज्यादातर रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं, सबको मॉर्निंग की चिंता होती है कि मॉर्निंग में हमें स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, इसलिए सब रात में जो है वो सो जाते हैं। लेकिन हजरत राबिया बसरी के अंदर एक आदत थी कि वो जब बाकी सारे लोग सो जाते थे तो वो रात में अपनी झोपड़ी के अंदर मतलब इबादत करती रहती थी, सजदे में झुकी रहती थी, अल्लाह को राजी करने के लिए बस मेहनत और इबादत करती रहती थी। जो रात के अंधेरों में भी अपने रब की इबादत में मशगूल रहती थी, अल्लाह की इबादत में बिजी रहती थी, ऑक्युपाइड रहती थी। हजरत राबिया बसरी का दिल सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत से ही भर चुका था। उनके दिल में सिर्फ क्या था? अल्लाह की मोहब्बत, और किसी से उन्हें मोहब्बत थी नहीं, ना किसी चीज से, ना किसी इंसान से। जब दुनिया मजीद नींद में डूब जाती थी, जब दुनिया वाले सब सो जाते थे, तब उनकी इबादत और गहरी हो जाती थी, वो और ज्यादा डेडिकेशन के साथ इबादत करती थी, क्योंकि शांति हो जाती है रात में जब सब सो जाते हैं। और हर सजदा, हर दुआ, हर आंसू सिर्फ अल्लाह के लिए होता था उनका। उनके दिल में एक ही तमन्ना थी कि उनका हर पल अल्लाह की याद में गुजरे। उनके दिल की क्या तमन्ना थी? कि उनका हर दिल, उनके मुंह से हर जिक्र सिर्फ किसके लिए निकले? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए निकले। एक दिन एक शख्स उनके पास आया, उसने देखा कि हजरत राबिया रात भर जगकर नमाज पढ़ रही हैं, तस्बीह कर रही हैं, जिक्र कर रही हैं और अल्लाह से गुफ्तगू कर रही हैं। गुफ्तगू, अब अल्लाह से गुफ्तगू का क्या मतलब है? क्या आपने कभी अल्लाह से गुफ्तगू की है? बताइएगा मुझे सोचकर। उस शख्स ने देखा कि वो नमाज पढ़ रही हैं, तस्बीह पढ़ रही हैं और अल्लाह से गुफ्तगू कर रही हैं। उसकी हैरानी बढ़ती गई।
آخر اس سے رہا نہیں گیا اور اس نے بڑے ادب سے پوچھا حضرت آپ ہر رات کیوں جاگتی ہیں؟ جب سب سو جاتے ہیں تب آپ کیوں عبادت میں مشغول رہتی ہیں، مشغول ہو جاتی ہیں، اتنا زیادہ بزی ہو جاتی ہیں، باقی سب سو جاتے ہیں آپ بھی سو جایا کریں۔ حضرت رابعہ بصری نے گہری سی سانس لی ایک دم، اور وہ انہوں نے اس شخص کو جواب دیا، بیٹے جب کسی کو سچا عشق ہو، جب کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سچا عشق ہو جاتا ہے، سچی محبت ہو جاتی ہے، تو پھر اسے نیند نہیں آتی۔ جب ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے تو رات بھر اس کے لیے جاگتی ہے۔ ہمارے پیرنٹس بھی تو ہمارے لیے رات بھر جاگتے ہیں نا، کیونکہ ہمارے پیرنٹس ہم سے ڈیوائن لو کرتے ہیں۔ جب اسی لیے انہوں نے کہا کہ جب کسی کو سچی محبت ہو جاتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تو اس کو نیند نہیں آتی۔ تو انہوں نے کہا کہ میری محبت جو ہے وہ کیا ہے؟ صرف اللہ ہے۔ میرا دل دنیا کی محبت سے آزاد ہے۔ ان کے دل میں دنیا کی چیزوں کے لیے کسی سے بھی محبت تھی ہی نہیں۔ مجھے دنیا کی نیند سے زیادہ اللہ کی یاد سکون دیتی ہے۔ انہوں نے یہ کہا، انہوں نے کیا کہا کہ مجھے نیند میں گوا سکتی ہوں، کس کے لیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذکر کرنے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، ان کی عبادت کرنے کے لیے۔ تو میں اپنی نیند جو ہے وہ مجھے دنیا کی نیند سے زیادہ اللہ کی یاد سکون دیتی ہے۔ جب سب سو جاتے ہیں تب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ مجھے اور زیادہ قریب بلا رہی ہیں۔ یہ چیز آپ بھی کبھی آپ اکیلے میں نماز پڑھیں تو آپ یہ چیز فیل کریں گے۔ یہ چیز میں بھی فیل کرتی ہوں۔ جب ہم تنہائی میں نماز پڑھتے ہیں، جب ہم تنہائی میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ سچ میں وہ کنیکشن آپ کو فیل ہوگا۔ جب آپ سچ میں اکیلے میں نماز پڑھیں گے اور آپ کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تو وہ کنیکشن فیل ہوگا آپ کو۔ اور ابھی ہم نے ایک چیز پڑھی کہ گفتگو کر رہی تھی، تو یس کبھی بھی آپ پریشان ہوں اور آپ کو لگے کہ دیر از نو بڈی ٹو ٹاک ٹو، کوئی آپ سے بات کرنے کے لیے نہیں ہے، تو جس جا نماز بچھائیے، نماز کی نیت کریے اور اللہ سے وہ سب کہہ دیجئے جو آپ کے دل میں ہے، جو آپ چاہتے ہیں، اور دیکھیے گا آپ کے دل کو اتنا سکون آ جائے گا اور تھوڑے دن بعد وہ چیز آپ کے پاس ہوگی اور جو چاہتے ہیں وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ نیک انٹینشنز اپنے پیور رکھنے ہیں بس۔ تو بالکل صحیح یہ واقعہ ہے، وہ ایسا ہی محسوس کرتی تھی۔ پھر اس شخص نے دل پر اس شخص نے بڑی گہرائی سے سوچنے لگا کہ انہوں نے تو اتنی اچھی بات کہہ دی ہے، اور اس نے کہا کہ ہم سب دنیا کے پیار میں الجھے رہتے ہیں کہ ہمیں یہ مل جائے، اتنا بڑا گھر ہو جائے، اتنا ہمیں گولڈ مل جائے، اتنے پیسے مل جائیں، کبھی مال کبھی شہرت، ان سب کی ہم جو ہے تمنا رکھتے ہیں، لیکن اصل محبت کس کی ہے؟ صرف اللہ کے لیے ہے۔ میری وائس کلیئر ہے؟ یس، اصل محبت کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے ہے۔ حضرت رابعہ بصری نے اس شخص سے کہا حضرت رابعہ بصری سے اس شخص نے کہا کہ آپ کی بات نے میری زندگی بدل دی۔ اب میں بھی چاہوں گا کہ میری محبت صرف اللہ کے لیے ہو اور کسی چیز کے لیے نہیں۔ ورلڈلی لائف کے لیے ہمیں زیادہ جو ہے متاثر نہیں ہونا چاہیے، زیادہ اپنا جھکاؤ ورلڈلی چیزوں کے لیے نہیں رکھنا چاہیے کہ مجھے آج پلے اسٹیشن دلوا دیجیے پاپا، مجھے آج یہ دلوا دیجیے، مجھے اتنی اچھی ڈریس دلوا دیجیے۔ آپ چیزیں کریے لیکن لمٹ میں کریے، بے وجہ فضول خرچ نہیں کرنا ہے، فضول چیزوں کے لیے اپنی محبت کو نہیں جگانا ہے۔ مین ریئل محبت، صحیح مقصد ہماری محبت کا کیا ہے؟ ہم اللہ کو راضی کریں۔ اگر اللہ پاک راضی رہیں گے ہم سے تو ہمیں وہ ساری چیزیں ملتی جائیں گی جس کی آپ تمنا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہماری محبت جو ہے صرف اللہ کے لیے ہو، دنیا کی چیزوں کے لیے نہیں ہے۔ یہاں تک کلیئر ہے سب کو؟ یس، کوئی کمنٹ میں پوچھ رہا تھا گفتگو از کانورسیشن، بات کرنا۔ جب دو لوگ آپس میں بات کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں گفتگو از اے ورڈ آف اردو اوریجن کا ورڈ ہے یہ گفتگو۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک کلیئر ہے بیٹا؟ ٹرو لو فار اللہ سبحانہ و تعالی۔ اوکے، چلیے موونگ ٹو دا مورل آف دا اسٹوری۔ آئی ہوپ مورل ہے، یس، اس کے بعد مورل ہے۔ تو مورل آف دا اسٹوری کیا ہے؟ سب سے پہلا جو ہم نے انسیڈنٹ ڈسکس کیا تھا، کیپ اے بیلنس بٹوین لو فیئر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر، ان دونوں چیزوں میں ہمیں بیلنس مینٹین کرنا ہے نا؟ یہ چیز آپ کو کلیئر ہو گئی اچھے سے؟ نیکسٹ،
बी थैंकफुल टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन एवरी सिचुएशन. अल्लाह हमें जिस भी कंडीशन, जिस भी सिचुएशन में रखे, हमें हमेशा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्रगुजार रहना है. जैसे हजरत राबिया बसरी ने हमें अपने इंसिडेंट से, अपने वाकया से बताया. बी थैंकफुल टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन एवरी सिचुएशन. चाहे सिचुएशन अच्छी हो, चाहे सिचुएशन बुरी हो, आपको हमेशा हमेशा अल्लाह का शुक्र करना है. दिल में हमेशा अल्लाह अल्लाह के लिए शुक्र रखना है, ग्रेटिट्यूड रखना है. ठीक है. नेक्स्ट, कीप डूइंग गुड डीड्स अलोंग विद दुआ. आपको दुआ तो करनी है, उसके साथ नेक अमाल भी करने हैं. सिर्फ दुआ करने से अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, मेहनत भी करनी है, साथ में नेक अमाल भी करने हैं, तब जाके आपको जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा. ठीक है. सो कीप डूइंग गुड डीड्स अलोंग विद दुआ. दुआ के साथ साथ अपने अमाल भी, नेक अमाल भी करिए. नेक्स्ट इज फिल योर हार्ट विद द लव ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. अपने दिल को किससे भर के रखना है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत से, ना कि दुनियावी चीजों से, कि मुझे फोन दिला दीजिए पापा, मुझे लैपटॉप दिला दीजिए, मुझे प्ले स्टेशन दिला दीजिए, मुझे बैट बॉल दिला दीजिए बहुत महंगा सा, या जो भी आपकी चीजें हैं आप लीजिए. आपको जिस चीज की जरूरत है वो लीजिए, जिससे आपको बेनिफिट हो, जो आपके लिए बेनिफिट में रहे. बेवजह पेरेंट्स का पैसा जो है वो दुनियावी चीजों में वेस्ट नहीं करना है. ठीक है. और ज्यादा से ज्यादा अपनी मोहब्बत किसके लिए शो करनी है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए. उनके जिक्र में मशगूल रहना है, उनकी इबादत करते रहनी है अपनी बाकी चीजों के साथ साथ. ठीक है. सो दैट इज द मॉरल ऑफ टुडेज स्टोरी. यहाँ तक मॉरल क्लियर है सबको? ठीक है. तो मूविंग टू द होमवर्क. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड. होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन मैं डिस्कस करती हूँ होमवर्क क्वेश्चन. यस. ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने. सो कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट सबसे पहले आंसर एनी 3 क्वेश्चंस. आपको कोई भी 3 क्वेश्चन के आंसर करने हैं, चारों के चारों क्वेश्चन नहीं करने. ठीक है. सो यू हैव टू राइट एनी 3 आंसर्स ऑफ out of these 4 questions. Okay. So question number 1, what are the 3 things in nature that remind you of Allah's love and 3 things that remind you of his power? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. उन 3 चीजों के नाम लिखने हैं आपको, जो आपको याद दिलाती हैं या आपको रियलाइज करवाती हैं कि अल्लाह की मोहब्बत है. अल्लाह की मोहब्बत से ये 3 चीजें नेचर में जो आप देखते हैं वो आपको लिखनी है. और 3 चीजें वो लिखनी है जो जिससे आपको लगता है कि अल्लाह की पावर है, इसलिए ये 3 चीजें नेचर में आपको दिखती हैं. तो 3 चीजें वो लिखनी है जिससे आपको लगता है कि अल्लाह की मोहब्बत से है, और 3 चीजें वो जो इससे आपको लगता है कि अल्लाह की पावर से है. ठीक है. तो ये टोटल 6 चीजें हो गई अगर आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो. नॉट अंडरस्टैंड. ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग. व्हाट आर द 3 थिंग्स इन नेचर? नेचर में आपको कौन सी 3 चीजें हैं जो याद दिलाती हैं अल्लाह की, अल्लाह का लव? फॉर एग्जाम्पल चलिए मैं आपको बता देती हूँ. अल्लाह का लव, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास खाने के लिए फ्रूट्स हैं, इतने अच्छे अच्छे वेजिटेबल्स हैं, तो ये कहाँ से आए हैं? ये सब अल्लाह की तो कुदरत है. तो ये अल्लाह हमसे मोहब्बत करते हैं, तभी तो उन्होंने हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स ये सब दिए हैं. गेहूं दिया है, राइस दिया है, और मिलेट्स दिए हैं. ये तो आप साइंस में भी पढ़ते हैं. तो ये अल्लाह की मोहब्बत है हमारे लिए कि अल्लाह ने इतनी सारी चीजें जो नेचर में है वो ग्रो कराई हैं. और अब मैं आपको पावर नहीं बताऊंगी, अब पावर आपको इसी तरह सोचनी है कि 3 चीजें वो कौन सी है जो आपको अल्लाह की पावर शो करती हैं, आपको ये याद दिलाती हैं कि अल्लाह पावरफुल है, इसलिए ये चीजें नेचर में है या होती हैं. ठीक है. आप लोग अपने क्रिएटिव आइडियाज सोचकर, खुद सोचकर अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं, और इसका आंसर आपको लिखना है. क्लियर बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है? ओके. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. कैन यू लिस्ट 3 थिंग्स in your life
that you are grateful for and why? वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी. क्या आप वो कोई भी 3 चीजें लिख सकते हैं जिसमें जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं अल्लाह के, आप बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं अल्लाह के, और क्यों? उसका रीजन आपको लिखना है कि ये 3 चीजें हैं, इन 3 चीजों की वजह से मेरी जिंदगी में मैं अल्लाह का बहुत शुक्र करता हूं या करती हूं, क्योंकि का आंसर भी आपको लिखना है, व्हाई. ठीक है, क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन क्लियर है? ओके, कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन. हाउ कैन वी शो आवर लव फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन आवर डेली लाइव्स? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए आप मोहब्बत, आप लव अपनी डेली लाइफ में किस तरह शो करते हैं, शो कर सकते हैं? तो आपको सिर्फ 2 एग्जांपल्स लिखने हैं. गिव 2 एग्जांपल्स. ठीक है, हाउ कैन वी शो आवर लव फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन आवर डेली लाइव्स? आप डेली लाइफ में अल्लाह का शुक्र कैसे शो करते हैं, कैसे शुक्र करते हैं, वो आपको 2 एग्जांपल लिखने हैं बस. क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 3 इजी सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ 2 एग्जांपल लिखने हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से सुनेंगे. इफ समवन ओनली प्रेज फॉर सक्सेस बट डज नॉट वर्क फॉर इट, व्हाट वुड यू एडवाइज देम? अगर आप किसी को देख रहे हैं कि वो अपनी कामयाबी के लिए सिर्फ प्रे कर रहा है, दुआ कर रहा है, लेकिन उसके लिए मेहनत नहीं कर रहा, तो आप उसको क्या एडवाइस देंगे? आपकी तरफ से क्या एडवाइस होगी उसके लिए? क्वेश्चन क्लियर है? अगर कोई सिर्फ अपनी कामयाबी के लिए सिर्फ दुआ कर रहा है लेकिन मेहनत नहीं कर रहा कामयाब होने के लिए, तो आप उसको क्या एडवाइस करेंगे? दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4. आई होप सबको क्वेश्चंस क्लियर होंगे. ठीक है, सो दिस इज द होमवर्क फॉर टुडेज क्लास. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. ये आज आपकी क्लास में आज इतना ही था. आई होप आपने कुछ